Might be she will be joining as soon as possible. And even there is one new admission, Tejashri Sawant. So I had also called, but her phone, she is not responding her phone. So let's hope that she will join as soon as she is free. So students, in the earlier lecture, what we have discussed was about the freshwater ecosystem. And with the freshwater ecosystem, we have discussed what is freshwater and how is the ecosystem there. And after the freshwater ecosystem, we are supposed to discuss about the estuaries. So we will be discussing about the estuaries there. So what are estuaries? How are they? We'll be discussing. So just when it comes to the estuaries, just you look to your screen. When you look to your screen, you can see there is one estuary where how is the estuary? You can just realize the picture. So where you can see this is the seashore. समुद्राचा हा अलीकडे हे दिसतंय सगळं निळ्या रंगाचं पाणी आहे. आणि where you can see this is the river. This is the river, what it is coming. So you can see the river which is coming. Again, this is one tributary of the river which is coming, and this river goes and combines with the sea. So where this area, this area, what we are concerned. So where the sea water can raise and rush back. लक्षात घ्या, हे फार महत्वाचं आहे. ईश्वरी आपण कोणाला म्हणायचं की जिथं समुद्राचं पाणी या नद्यांमध्ये किंवा नद्यांच्या छोट्या ज्या उपनद्या आहेत, या उपनद्यांमध्ये त्यांचं पाणी जेव्हा समुद्राचं वाढतं ते पाणी परत मागं जाणार आहे. आलं का लक्षात यशस्वी? यशस्वी खाडी कशाला म्हणायचं कळालं का? हे छान तुमच्या समोर आय हॅव प्लेस दॅट दीज आर द सीज, seashore. And this is the river which comes and joins. This is the tributary of the river, a very small tributary. Even you can see a small tributary here also. So these small tributaries, they come and meet the main river branch. They come and meet the main river branch. And this main river branch comes and meets the seashore. So this is called as a estuary. And what is the characteristic? That this sea water, when there is a rise in the water levels of the seas, the water rushes back into the rivers. जेव्हा समुद्राचं पाणी समुद्राला उधाण येणार आहे, पाणी उचलणार आहे समुद्राचं, तेव्हा ते पाणी या नद्यांमध्ये म्हणजे या खाड्यांमध्ये सुद्धा ते पाणी शिरणार आहे. म्हणजे सातत्यानं या खाड्यांमधलं पाणी वर खाली होतं. म्हणजे जेव्हा समुद्राला भरती येते, भरती आली की समुद्राचं पाणी या नद्यांमध्ये जातं, समुद्राला ओहोटी लागते, म्हणजे या नद्यातलं पाणी पुन्हा समुद्रात जातं. तुम्हाला इथं लक्षात असेल बघा, हा जरासा असा चिखलसा दलदली प्रदेश दिसतोय का? दिस इज वेअर अ मार्श, डम्पी, ह्युमिड एन्व्हायरमेंट व्हॉट इट इज फॉर्म्स. सो सर आवाज येत नाही, म्यूट झालाय तुम्ही. सर आवाज येत नाही. So there you can see, yes, the estuary. So this is how the estuaries are. So where you should get an exact idea what the estuaries are. Earlier what we have discussed was about the freshwater and the freshwater habitat. Now this is what we are supposed to learn upon the estuarian habitat. Now what is the difference between a freshwater and an estuarian water? So we said that how we differentiate the freshwater, why we call it as a freshwater. We said that the freshwater is where in the water the percentage of salt that is where it is less than 1%. That is what we call it as a freshwater body. Now when we see it's an estuary, naturally the water percentage, I mean the salt percentage in the water is as compared to the sea, as compared to the freshwater higher but lesser than the sea levels. फार महत्वाचं लक्षात घ्या, खाड्यांमध्ये जे पाणी असणार आहे, खाडीमध्ये जे पाणी असणार आहे, निश्चितच त्या पाण्यामध्ये तुमच्या मिठाचं प्रमाण ह्या गोड्या पाण्यापेक्षा जास्त असणार आहे. कारण गोड्या पाण्यात आपण आधीच म्हटलं 1% कमी मिठाचं प्रमाण असतं, म्हणून आपण त्याला गोड पाणी म्हणतो.
आणि जे ईश्वरी ज्याला आपण खाडी म्हणतो, निश्चितच त्याला खाडीतलं पाणी वेगळं काय असणार आहे की ते गोड्या पाण्यापेक्षा निश्चित खारं असणार आहे. आणि समुद्रातलं पाणी हे प्युअरली खारं, म्हणजे आपण ईश्वरी मधल्या पाण्याला ज्याला निम खारं म्हणतो आपण बघा, स्लाइटली ब्रॅकिश वॉटर ज्याला आपण म्हणतो. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द ईश्वरी अँड वाय वी कॉल दिस एज द ईश्वरी. या तिघांमधला फार महत्वाचा फरक हा आहे की हे निम खारं पाणी आहे, वेअर द पर्सेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द वॉटर इज हायर दॅन द फ्रेश वॉटर अँड लेसर दॅन द सी वॉटर. दिस इज द एक्झॅक्ट वर्ड वी कॅन कॉल इट ॲज ईश्वरी. ईश्वरीचं डेफिनेशन करायचं तर असं करतं. सो वॉट आर इश्युरीज बघा, तुम्हाला इथं लक्षात येईल. ही तर फिगर तुम्हाला स्वच्छ अतिशय चांगल्या दिसते. पुढं तुम्हाला अगदी निळा अथांग समुद्र पुढे दिसतोय, डोळ्याला दिसत नाही इथं मागं समुद्र दिसतोय. आणि बघा या समुद्राला ही खाडी कशी येऊन मिळाली आहे. सो व्हॉट इज अ इश्युरी, तुम्हाला लक्षात येईल. या खाडीवर इथे 1-2 पूल दिसत आहेत बघा रस्ते वाहतुकीसाठी. म्हणजे ह्या नद्या जेव्हा या समुद्राला मिळतात तो भाग लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला ह्या इथं जर बघितलं तर ह्याचं व्हेजिटेशन तुम्हाला वेगळं दिसणार आहे. सो एन इश्युरी इज अ पार्शली एनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वॉटर along with the water where fresh water comes from the rivers and streams and meets and mixes with the salt water from the ocean. Estuaries are the land surrounding them, are places of transitions from land to sea and fresh water to salt water. फार चांगलं आपण इथं म्हटलंय बघा, इश्युरीज काय आहेत. Estuaries and the land surrounding them are so where you see that हे ट्रान्झिशन म्हणजे दोन वेगवेगळ्या प्रदेशांना जोडणारा एक मधला भाग आहे, म्हणून याला ट्रान्झिशन म्हटलं, हे लक्षात ठेवायचं. ट्रान्झिशन हा शब्द फार महत्वाचा आहे. काय आहे, फ्रॉम इट्स अ प्लेस ऑफ ट्रान्झिशन वेअर लँड टू सी अँड फ्रेश वॉटर टू सॉल्ट वॉटर. दोन वेगवेगळ्या प्रदेशांना जोडणारा भाग आहे म्हणून त्याला ट्रान्झिशन, एक मधला भाग म्हणतो आपण. बऱ्याच वेळा आपण तृतीय पंथांना म्हणतो, धड ते स्त्रियात नाहीत आणि पुरुषात नाहीत, तो जसा भाग आहे. म्हणजे धड हा खारा भाग नाही, हा गोडा भाग नाही, दोन्हीच्या मधला, खाऱ्या आणि गोड्या पाण्यामधला किंवा जमिनीमधला आणि पाण्यामधला, दोन गोष्टी आल्या बघा इथं. फ्रॉम लँड टू सी, जमीन आणि पाणी हा पूर्णपणे जमिनीचा भाग नाही आणि पूर्णपणे पाण्याचा भाग नाही, हा पूर्णपणे गोड्या पाण्याचा भाग नाही किंवा पूर्णपणे खाड्या पाण्याचा भाग नाही. या दोघांच्या मधली जी अवस्था आहे, दोलायमन स्थिती म्हणतो आपण मराठीमध्ये. आता एक्झॅक्टली मला तो मराठीतला शब्द योग्य आहे का नाही माहित नाही. ज्याला दोलायमन मधली स्थिती जी म्हणतो ती ही परिस्थिती आहे, आणि या परिस्थितीला आपण ईश्वरी असं म्हणतो. सो although influenced by the tides, they are protected from the full force of ocean waves, winds and storms by such lands from form as a barriers in islands and or what we call as peninsulas. इथं दोन गोष्टी निर्माण होतात याच्यामुळे, एक लक्षात घ्या. काय आहे, ह्या भूभाग किंवा पाण्याचा भाग असेल किंवा ह्या गोड्या पाण्याचा आणि खाऱ्या पाण्याचा जर विचार केला तर काय आहे, हा प्रदेश म्हणजे या प्रदेशामध्ये समुद्राच्या लाटा सुद्धा क्रिएट करणार आहेत बघा. ऑल्दो इन्फ्लुएन्स बाय द टाइड्स,
वॉटर करंट ज्याला म्हणतो आपण, पाण्याच्या लाटा म्हणतो, हा त्याच्यावर भाग आहे. जेव्हा पाण्याच्या लाटा क्रिएट होतात त्या इकडे येतात, भूप्रदेशामध्ये येतात. ऍक्च्युली हा समुद्राचा भाग आहे का? नाही आहे, जमिनीचा भाग आहे. तरी पण समुद्राचं पाणी या भागामध्ये शिरतं म्हणून तो त्या लाटांना प्रभावित झालेला भाग आहे. दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फुल फोर्स ऑफ ओशन वेव्स. आणि दुसरी गोष्ट, हा भूभाग जो आहे, या समुद्राच्या ज्या येणाऱ्या वेगानं पाणी जे येतं, जोरात पाणी येतं, त्याला प्रोटेक्शन, या भूभागाला प्रोटेक्ट करण्याचं काम सुद्धा करतो, लक्षात घ्या. आणि त्यामुळं इथं असणाऱ्या ज्या काही वनस्पती आहेत त्या सुद्धा वेगळ्या आहेत, त्या पूर्णपणे वेगळ्या स्वरूपात असतात. म्हणजे त्या काय करतात, समुद्राकडनं जे खुलं वारं आपल्या भूभागामध्ये घुसत असतं, त्या वाऱ्याला, त्या विंड्सला, त्या वादळाला, स्टॉर्मला थांबवायचं काम करत असतात. बाय सच लँड रिफॉर्म्स ॲज बॅरियर्स अँड फॉर्म्स आयलँड्स ऑर पेनिन्सुलास. म्हणून छोटे छोटे बेट तयार होतात, आयलँड्स म्हणतो आपण त्याची. ही वेगवेगळी बेट आहेत. लक्षात, आता इथं तुमच्या लक्षात दिले, इथं बघा छोटस एक बेट झाल्यासारखं. ऍक्च्युली ह्याला बेट म्हणता येणार नाही. बेट म्हणजे आयलँड म्हणतो आपण, जे पूर्णपणे चारी बाजूनी समुद्रानं वेढलेलं असतं आणि मध्ये फक्त ते भूभागाचा भाग असतो, त्याला आपण आयलँड म्हणत असतो. याला आयलँड म्हणता येईल. हे अतिशय छोटा आयलँड आहे, फार काय मोठा आयलँड त्याला म्हणता येणार नाही. ऑर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेनिन्सुलास. अंदमान अँड निकोबार पेनिन्सुला म्हणतो आपण बघा, त्याला तो भाग झाला. दिस इज द अंदमान अँड निकोबार पेनिन्सुला, व्हॉट वी कॉल्ड एज. सो द इश्यू इज एन्व्हायरमेंट आर अमॉंग्स द मोस्ट प्रोडक्टिव्ह ऑन अर्थ. याचं वातावरण जर बघितलं, ह्या खाड्यामध्ये बघा तुम्हाला क्लिंगिंग रूट्स दिसत आहेत, इथं वेगवेगळ्या प्रकारचे वनस्पती आहेत. यू कॅन सी अ लॉट ऑफ thick vegetation, what it occurs in these areas. So these areas are the estuaries where the environment is totally different amongst the earth, and it's more productive, फार उत्पादनक्षम असणारं हे वातावरण असणार आहे. या भागामध्ये समुद्राची जी वनस्पती आहे किंवा समुद्राची जी जैविक संपत्ती आहे ती तिथं तुम्हाला सापडते. इथं भूभागातली जी जैविक संपत्ती आहे ती सुद्धा तुम्हाला आढळते. म्हणजे इथं दुहेरी भाग तुम्हाला इथं निश्चितच निदर्शनास आलेला दिसतो. सो वेअर most of the productive part of the earth which creates more organic matter. तुम्ही ह्या भागामध्ये जर बघितलं, बघा, कारण पृथ्वीच्या काही भागाचा याच्यामध्ये समावेश आहे. लक्षात घ्या, मोर प्रोडक्टिव्ह ऑर्गॅनिक. कारण लक्षात घ्या, इकडचा जर आपण विचार केला, ज्या नद्या येतात त्या नद्यांमधनं आपल्याला माहिती आहे, नद्या ह्या बऱ्याच वेळी डोंगरामधनं उंचावरनं येतात. कारण आपण जरासं इथे तुमच्या लक्षात येईल, एक मिनिट तुम्हाला मी पुन्हा एक स्क्रीन करून दाखवतो. लक्षात घ्या, इथं मी फिगर काढतोय. सो इफ यू सी, बघा आपल्या नद्या कशा आहेत, ह्या डोंगराचा भाग आहे आमचा, हा सगळा डोंगराचा प्रदेश, आणि हे डोंगर खाली घसरत जातोय आणि इथं आपलं सी लाईन म्हणतोय. लक्षात घ्या, काय होतं, नदी असते आमची ही डोंगरातनं, इथनं मी जरा वेगळा कलर वापरतो तुला लक्षात येण्यासाठी. नदीचं पाणी आहे, लक्षात घ्या, ही नदी काय येते, ह्या डोंगरातनं खळखळ खळखळ पाणी वाहत येतं ना, म्हणजे या पाण्याला प्रेशर आहे. लक्षात, तर काय होतं, या भूभागावरचा जे माती आहे, इथले जे ज्याला आपण क्रीम म्हणतो, बघा ज्याला आपण गाळ म्हणतो, ह्या डोंगरातला जो सुपरफिशियल लेअरचा भाग आहे हा सगळा गाळ वाहत येतो आणि हा या समुद्रामध्ये मिसळतो. लक्षात घ्या, पाण्याच्या माध्यमातून. आणि हे इथं सगळं तुमचं पाणी आहे. मग या पाण्याचा जर आपण विचार केला, इफ यू थिंक ऑफ दिस, ज्याला आपण नदीची मळी म्हणतो, बघा आपल्याकडे डोंगरातनं ते मळी पाण्यात विसरते. मग आपल्याकडे जसं त्या मळीला किंमत आहे, तसं या भागातल्या, म्हणजे जिथं नद्या या समुद्राला मिळतात, या समुद्रातल्या ज्या सखल भाग आहे नदीकडचा, त्याला वेटेज जास्त दिलं जातं. का? वेअर यू कॅन सी अ हायली ऑर्गॅनिक मॅटर, सगळ्यात जास्त ऑर्गॅनिक मॅटर तुम्हाला त्या ठिकाणी आढळून येतं. हे एवढं लक्षात ठेवायचं, फार महत्वाचं आहे. कारण या भागामध्ये जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ते तिथं वाहून आलेले आहेत आणि म्हणून दे फॉर्म अ व्हेरी ऑर्गॅनिक मॅटर each year than comparable size. दरवर्षी तुम्हाला माहिती आहे, पाऊस पडतो, नद्या वाहत जातात, नद्या
सगळ्यात महत्वाचं न्यूट्रिटिव्ह गोष्ट खाली वाहून जातात आणि हळूहळू मग लक्षात घ्या दुसरा पण भाग होतो लक्षात घ्या इथं की आता मी दाखवलं असं वर्ण डोंगरातनं पाणी आलं इथं समुद्र इकडं चढ व्हायला लागतो आपण काय आहे ते नंतर बघूया तो आत्ताचा भाग नाही अभ्यासाचा. So areas of the forest, so the organic matter each year than comparable size, areas of the forest, grasslands or agricultural land, the tidal shelter water of estuaries also support the unique communities of plants and animals especially adapted for. आता इथं मजेची गोष्ट आहे या ठिकाणी जिथं खाड्या आहेत या खाड्यामध्ये ज्या वनस्पती ग्रो होतात किंवा या खाडीमध्ये जे प्राणी राहतात हे न धड खाऱ्या पाण्याचे संबंध आहेत न त्या गोड्या पाण्याशी संबंध आहेत त्या मधल्याच एन्व्हायरमेंटमध्ये काही वेगळ्याच एन्व्हायरमेंटमध्ये जगणारे हे प्राणी वनस्पती आहेत किंवा प्राणी आहेत. बघा तुम्ही इथं सुद्धा तुम्हाला जे दिसत आहेत हे बघा हे क्लिंगिंग रूट्स आहेत. हे का महत्वाचे आहेत लक्षात घ्या. हे लोंबकाळणारे मूळ आहेत. हे ते नाही असं नाहीये हे पाण्यामध्ये त्यांचं मूळ पसरतं नाही असं नाही. खरं बघा ना इथं मातीच नाही त्यामुळे होतं काय लक्षात घ्या जेव्हा पाणी वेगाने घुसतं यामध्ये जेव्हा पाणी घुसतं लक्षात घ्या पाण्याला ऑब्स्टॅकल निर्माण करतं ही मुळं आणि या पाण्याच्या लाटा आत दूरवर भूभागावर न येऊन देण्याचं काम या अशा वेगवेगळ्या वनस्पतींच्या माध्यमातून केलं जातं. या वनस्पती फार महत्वाच्या आहेत आपल्यासाठी लक्षात घ्या. आणि आजकाल तुम्हाला लक्षात घ्या आपण मुंबईच्या भागामध्ये जर गेलो तर आज मुंबईमध्ये पाणी वॉटर लॉगिंग जे जास्त होतं का होतं बरं. माणसाने काय केलं ह्या खाड्या सगळ्या मुजवल्या या खाड्यांमधलं हे वनस्पती काढून टाकली आणि मग साधी गोष्ट आहे समुद्राला जेव्हा उधाण येतं पाणी चढतं नेमकं पावसाळ्याचं पाणी लक्षात घ्या समुद्राचं पाणी आत येतं पावसाचं पाणी समुद्रात आणि होणार काय फुगवटा निर्माण होणार म्हणजे इथं ते पाणी शिरतं लक्षात घ्या फार महत्वाचं आहे. ह्यासाठी या ॲक्वॅटिक प्लांट जे आहेत या खाड्यांमध्ये जे वनस्पती आहेत किंवा इथले जे प्राणी आहेत त्यांचं फार महत्व आहे ते आपल्यासाठी फार महत्वाचे आहे त्यांचं प्रोडक्टिव्हिटी फार महत्वाचे. सो इथं तुमच्या लक्षात येईल हे वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला प्लांट्स आणि ग्रासेस सी वीड्स म्हणतो आपण. सो व्हॉट आर दे लाईक ते कसे आहेत मेनी डिफरंट हॅबिटॅट टाइप्स आर फाउंड अराउंड इशुरीज इन्क्लुडिंग शॅलो ओपन वॉटर. बघा शॅलो ओपन वॉटर खोल आहे इथं पाणी खरं ओपन वॉटर म्हणजे गोड पाणी पण आणि समुद्राचं खारे पाणी पण निळसर भाग दिसतो. हे क्लिंगिंग रूट्स बघा वेगवेगळ्या ह्याच्या खाडीमध्ये आढळणारी ही वनस्पती त्या शब्द माझ्या तोंडात आहे मॅनग्रुव्ज राईट दीज आर कॉल्ड द मॅनग्रुव्ज. आणि मॅनग्रुव्जची ही छोटी छोटी मुळं आहेत बघा पाण्यामध्ये कशी राहतात त्या वाऱ्याला ऑब्स्टॅकल समुद्राकडनं खारं वारं जे येतं त्याला थटवण्याचा प्रयत्न करतात समुद्राच्या लाटा येतात त्याला थटवण्याचं काम करतात. अतिशय महत्वाचे आहेत हे व्हेजिटेशन ज्याला आपण मॅनग्रुव्ज म्हणतो. सो many different habitat types are found in and around estuaries including shallow open water fresh water गोड पाणी पण आहे and salt marshes. इथं बघा खारं पाण्याचे मार्शेस दिसतात स्वॅम्प्स दलदली दिसतात तुम्हाला आता इथे या फिगर मध्ये दलदल दिसणार नाही. स्वॅम्प्स सँडी बीचेस काही मात्या सँडी बीचेस आहेत काही मडी बीचेस आहेत. लक्षात घ्या मडी बीच कुठं होणार जिथं वाळू आणि माती मिसळली जाते सारखं वाळू आणि माती मिसळली जाते त्यामुळे ते मडी बीच होतात. म्हणजे माती जास्त असते त्यामध्ये वाळू पण असते थोड्या प्रमाणामध्ये. काही ठिकाणी सँडी बीचेस आहेत आणि फ्लॅट सँडी फ्लॅट्स तुम्ही आपण समुद्राकिनारी गेलोय गेल्या वर्षी तुम्ही पाहिलं असेल की समुद्रामध्ये कसे वाळूची बेट असतात तशी. सो सँडी फ्लॅट्स काही रॉकी शोर आपण मालवणला गेलो होतो गेल्या वर्षी मालवणला रॉकी शोर खडकाळ प्रदेश आहे तिथं तुम्हाला दिसलं असेल. मग त्या ठिकाणी बघा ऑयस्टर्स कोरल रीफ्स तुम्हाला मी सांगितलं त्या ह्याच्यावर पडलं तर हात कापल्याशिवाय राहते एवढे धारदार कोरल रीफ्स आहेत. मग मॅनग्रुव्ज आहेत. आपण काजू घ्यायला त्या झांटेच्या फॅक्टरीपेक्षा राहिलो होतो बघा बसेस उभा केल्या होत्या त्या साईडला तुम्हाला तिथे रत्नागिरी मालवणमध्ये अशी झाडं दिसली होती बघा. सो दीज आर द मॅनग्रुव्ज फॉरेस्ट. रिव्हर डेल्टाज म्हणजे नद्या तिथं येत होत्या. टायडल पूल्स अँड सी ग्रास इथं बघा समुद्री गवत तुम्हाला कसं दिसतंय. मग याच्यामध्ये काही समुद्रातले प्राणी सुद्धा समुद्रातले मासे सुद्धा काही अंशी त्या पाण्याच्या वेगाने फोर्सने बाहेर येतात आणि परत ते आत जात असतात. अर्थात निसर्गामध्ये काही मासे आहेत आता त्यातल्या त्यात शार्क माशाचं जर सांगायचं झालं शार्क माशाचं एक वैशिष्ट्य आहे शार्क मासा प्रजनन करतो समुद्राच्या पाण्यामध्ये वेल मासा
खरं तो अंडी द्यायला येतो ह्या खाऱ्या पाण्यामध्ये, म्हणजे ब्रॅकिश वॉटर मध्ये येतो. का तर त्या सॅलिनिटी मध्ये त्याचं पिल्लू जगत नाही म्हणून तेवढ्या सुरुवातीला, म्हणून तो अंडी देतो इकडं येऊन, आणि पिल्लू त्याचं शार्कचं किंवा काही माशांच्या अंडी ही ह्या निमखाऱ्या पाण्यामध्ये उगवतात. त्या व्हेजिटेशन मध्ये त्याला इथं ऑक्सिजन जास्त असतो, पाण्यामध्ये थोडा तो कमी असतो, म्हणून इकडं ते येतात जास्त. आणि एकदा ती अंडी उगवली, ती पिल्ली जन्माला आली की ती अंडी पुन्हा त्या समुद्रामध्ये जात असतात. म्हणजे मासे पिल्ली जी छोटे आहेत ती पुन्हा त्या समुद्रामध्ये जात असतात. इतकं सगळ्यात चांगलं पद्धत आहे, आपण याच्यामध्ये नंतर बोलूया. सो दिस इज व्हॉट द इशुरीज लाईक. इशुरीज कशा असतात त्या अशा दिसतात तुम्हाला. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत. There are different kinds of estuaries. So estuaries are again divided into 4 types depending upon how they are formed. Estuaries 4 प्रकारे आहेत. आता त्या कशा आहेत, त्या कशा प्रकारे निर्माण झालेत याच्यावरनं आपल्याला कळणार आहे estuaries कशा आहेत. मग त्यातली पहिली आहे कोस्टल प्लेन इशुरी. इथं तुमच्या समोर फिगर दिसते बघा, कोस्टल प्लेन इशुरी. ही खाडी आहे बघा, इथं प्लेन आहे, ही नदी आहे बघा, इथं तुमच्या सरळ लक्षात येतं. रिव्हर इट्स अ प्लेन, ह्याला डेल्टा म्हणतो. ह्या भूभाग आहे, ही नदीचा पूर्ण प्लेन भाग आहे, आणि इथं खाडी सुद्धा बघा प्लेन आहे पूर्णपणे. ही त्याची टीएस मध्ये व्ह्यू आहे, आणि ओव्हरहेड वर्ण बघितलेलं हे चित्र दिसतं. हा भूभाग तुम्हाला कसा प्लेन दिसतोय, आणि बघा ह्या नद्या जोडल्या गेलेत. हा डेल्टा तुम्हाला इथं जो डेल्टा दाखवला हा भूप्रदेश आहे बघा, इथं तो डेल्टा. आणि ए आणि बी हे 2 पॉईंट मधले इथला तो फिगर असतो. ए आणि बी एवढ्या भागातला हा सेक्शन आहे. हा डेल्टा तुम्हाला दिसतोय बघा, भूप्रदेश. आणि हे पाणी समुद्राचं तुम्हाला, ह्या नदीचं पाणी इथलं हा फार महत्वाचा भाग आहे आपल्याला. हा जो मधला जो फिकट हिरव्या रंगाने दाखवलेला जो पिक्चर आहे, हा आहे तुम्हाला इशुरी ज्याला म्हणतो आपण. सो इशुरीज प्लेन, कोस्टल प्लेन इशुरीज आर फॉर्म्ड बाय द सी लेवल रायझिंग्स अँड फिलिंग्स ऑन एक्झॅक्ट रिव्हर व्हॅली. म्हणजे समुद्राचं पाणी जेव्हा चढतं या पाण्यामध्ये इथं जातं, हे पुन्हा हे जमिनीचा भाग हा सगळा, हा ओव्हरहेड भाग दाखवला आहे, हा हिरवा भाग सुद्धा या समुद्राच्या पाण्याने वापरला जातो. पुन्हा जेव्हा ओहोटी लागते, पाणी आत जातं, हे सगळे उघडे पडतात, आणि पुन्हा इथं गोड पाणी दिसतं. म्हणजे सातत्यानं या पाण्यामध्ये कधी गोड पाणी, कधी खारं पाणी, कधी निमखारं, म्हणजे असं सारखं या पाण्यांमध्ये बदल होत असतात. इथलं व्हेजिटेशन सुद्धा त्यामुळं स्टेबल असत नाही. स्टेबल असत नाही म्हणजे इथलं व्हेजिटेशन स्टेबल असतं, खरं इथलं एन्व्हायरमेंट, या पाण्यातलं वातावरण जे आहे हे सातत्यानं बदलत असतं. कधी खारं पाणी होतं जास्त, कधी गोड पाणी होतं, कधी निमखारं पाणी होतं. म्हणजे जेव्हा समुद्र शांत असतो खऱ्या अर्थाने त्याच वेळी इथं पाणी एक स्थिर वातावरण देत असतं. त्यातला हा पहिला प्रकार कोस्टल प्लेन इशुरीज. दुसरा प्रकार येतो टेक्टॉनिक इस्च्युरीज. टेक्टॉनिक आहे बघा, ही खाडी आहे, खरं इथं फ्लॅटस झालेत बघा, इथं खड्डा पडल्यासारखा आहे. सो दीज आर कॉल्ड एज फ्लॅटस. हा फ्लॅटस भाग आहे. ए आणि बी इथं तुम्हाला दिसतोय, ए आणि बी मधला भाग, हा भाग हे खोल आहेत. द फ्लॅटस बाउंडेड व्हॅली, हे असा भाग इथं तुम्हाला दिसतोय का, हा भाग लक्षात घ्या. मी जरासं हे घेतो, 1 मिनिट. आमच्यासाठी हा भाग महत्वाचा. ही टेक्टॉनिक प्लेट आहे, लक्षात घ्या. टेक्टॉनिक शब्द कशावर आला, टेक्टॉनिक प्लेट म्हणजे हा एक दगडाचा कडा आहे, हा दुसरा दगडाचा कडा आहे. म्हणजे एक दगडाच्या कड्यावर दुसरा दगडाचा कडा चढलेला आहे, लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे इथं एक ज्याला आपण एक उंच सखलपणा निर्माण होतो. हा भाग मी हा लाल पेन दिसतोय का यशस्वी? हो सर, दिसतोय. लक्षात घ्या, ह्या 2 लाईनच्या मधला जो भाग आहे याला म्हणायचं टेक्टॉनिक इशुरी. हा जो भाग आहे इशुरीचा भाग. सो टेक्टॉनिक इशुरीज आर कॉज्ड बाय द फोल्डिंग्स ऑफ फ्लोटिंग ऑफ लँड सरफेसेस. जमिनीमध्ये असे काही फ्लोटिंग्स, उंच सखलपणा जमिनीमध्ये भाग आहे. या उंच सखलपणामुळे लँडच्या सरफेसमुळे दीज इशुरीज आर फाउंड अलॉंग मेजर फ्लॉट लाईन्स लाईक सॅन फ्रान्सिस्को, कोबे एरियाज इन कॅलिफोर्निया. शक्यतो आपल्याकडे असे भाग आढळत नाहीत. सॅन फ्रान्सिस्को आणि कॅलिफोर्निया, अमेरिका सारख्या देशामध्ये असे भाग आढळतात, आपल्याकडे नाही येते. हा त्याचा वर्ण स्ट्रक्चर आहे, आणि हा त्याचा लॅटरल टीएस सेक्शन जो घेतलाय तो असा दिसतो. मग असे टेक्टॉनिक इशुरीज आपल्याकडे भारताकडे मध्ये फार कमी प्रमाणात आहेत. टेक्टॉनिक इशुरीज आपल्याकडे शक्यतो पहिल्या प्रमाणातले कोस्टल प्लेन इशुरीज हे आपल्याकडे जास्त प्रमाणात आढळतात. तिसरा प्रकार बार बिल्ट इशुरीज. बघा, बार बिल्ट असा हा डोंगराचा उंचवटा आहे. हा डोंगराचा उंचवटा आहे. ए आणि बी, हे बघा, ए आणि बी
हा भाग महत्वाचा आहे आपल्यासाठी. म्हणजे आपल्याकडे असे भाग आहेत म्हणजे समुद्राचं पाणी असं वळून वळसा घालून येतं या डोंगराला आणि इकडं त्या ह्या नदीला. म्हणजे ह्या नदीमध्ये हा जो भाग आहे याला बार बिल्ट इश्युरीज म्हणतात. आपल्याकडे असे भरपूर एरियाज आहेत की डोंगराचा असा एक कडा वळण करून घेतो आणि या वळणाला पाणी असं समुद्राचं पाणी वळून येतं या ठिकाणी. दिस इज कॉल्ड एज हा बार बिल्ट म्हणतात. सो बार बिल्ट इश्युरीज फ्रॉम वेअर a shallow lagoon, this is called as lagoon bay, is protected from the oceans by a sandbar or a barrier island. इथं वाळूचा प्रदेश असेल, हा उंचवटा हा वाळूचा एकतर प्रदेश असू शकेल किंवा एखादा जमिनीचा डोंगराचा कडा असू शकतो, तो थोड्या काळावरती उसळतो. इथंच त्याची खाच निर्माण झाली आहे. खरं इथं लो लाईंग एरिया निर्माण होतो आणि पाणी इकडनं आत घुसतं, इथं बऱ्याच काळ ते पाणी स्थिर राहतं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ बार बिल्ट इश्युरी. तुम्हाला फुल लेंथ क्वेश्चन 8 मार्काला इथं येऊ शकतो. क्वेश्चन लिहून टाका. यशस्वी क्वेश्चन असा पडू शकतो, what are issues and describe or explain the various types of issues found. तुम्हाला या 4 issues तुम्हाला दाखवायचे. Now, next, fourth type, it is called as फ्रिदोज. ऑर्जिड किंवा फ्रिदोज म्हणतात. कसं प्रोनाऊन्स करायचं बघा, FJ, फ्रिदोज और यू शेप्ड व्हॅली. बघा, दिस इज यू शेप्ड व्हॅली. फ्रिदोज और यू शेप्ड व्हॅली formed by the glacial actions. Fridoes are found in areas with long histories of glacier activity like Northern Europe, Alaska, Canada. म्हणजे जिथं हा एरियाज आहे हे आपल्याकडे असे शक्यतो भाग नाही आहेत. हा एरिया जिथं ग्लेशियल ऍक्शन म्हणजे ज्या प्रदेशामध्ये बर्फ निर्माण असतो, बर्फ होतो, लक्षात घ्या. या प्रदेशामध्ये म्हणजे बर्फाच्छादित प्रदेश असतो. शक्यतो आपल्याकडे समुद्राच्या काठाला फारसा काही बर्फ घडत नाही. जिथं बर्फाच्छादित प्रदेश समुद्राच्या एरियाला होतो त्या ठिकाणी असा भाग आहे. मग त्याला FJORD, फिरदोज और यू शेप्ड व्हॅली. तुम्हाला इथं लक्षात येईल, इट्स अ यू शेप्ड व्हॅली. प्रोफाईल 2, प्रोफाईल 1 या एरियाला बघा फ्रिदोज म्हटलंय. FRZ हे बघा, या एरियाला 2 प्रकारे करता येतं. म्हणजे हा डोंगराचा उंचपणा म्हणजे AB बघा, डोंगराचा हा उंचपणा दिसतोय आणि त्यामुळे या दोघांच्या मधलं जे पाणी आहे ही खाडी आहे. आणि CND, हा CND म्हणजे ती नदी आत आली आहे आणि खड्डा पण आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रिदोज. So fridoes are found in areas with long histories of glacier activity. ज्या ठिकाणी बर्फाचा प्रदेश जास्त आढळतो त्या ठिकाणी या गोष्टी आहेत. म्हणजे आता तुम्हाला लक्षात घ्या, आपण अंटार्क्टिका, समुद्रामध्ये बर्फ क्रिएट होतो म्हणून बघा अंटार्क्टिकामध्ये बर्फाचे नग, हिमनग दिसतात. अशा ठिकाणी या तुम्हाला इश्युरीज निर्माण झालेले दिसतात. मग त्या बघा अंटार्क्टिका, युरोप आणि कॅनडा यासारख्या ठिकाणी ह्या अशा गोष्टी घडतात. फ्रिदोज और यू शेप. मग द बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स, यांचा फायदा काय आहे? निश्चितच या इश्युरीचा फार मोठा फायदा आहे. तो काय फायदा आहे आपण क्रमशः बघूया. सो thousands of species of birds, mammals, fish and wild animals depend on estuarine habitat. हजारोच्या संख्येनं मग पक्षी असतील, सस्तन प्राणी असतील, मासे असतील किंवा कुठले वन्य प्राणी असतील या खाडीच्या प्रदेशावर अवलंबून असतात. ऍज प्लेसेस टू लिव्ह, फीड अँड रिप्रोड्यूस. जगण्यासाठी, अन्नासाठी, प्रजननासाठी या फार महत्वाच्या भाग आहेत खाड्या. अँड मेनी मराईन ऑर्गॅनिझम्स इन्क्लुडिंग मोस्टली कमर्शियल इम्पॉर्टंट फिशेस. समुद्रातले असे भरपूर मासे आहेत की ज्यांचा आर्थिक स्रोत आपल्यासाठी फार महत्वाचे आहे. अशा गोष्टी, अशा माशांचा सुद्धा या इश्युरीज साठी फार मोठा उपयोग असतो आणि या इश्युरी अशा माशांसाठी फार महत्वाच्या असतात. सो बिकॉज दे आर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव्ह, इश्युरीज प्रोव्हाइड आयडियल एरियाज फॉर मायग्रेटरी बर्ड्स. बघा, जे मायग्रेटरी बर्ड्स असतात म्हणजे या ठिकाणावरून त्या ठिकाणावर पक्षी स्थलांतरित होतात, अशा स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी सुद्धा या खाड्या किंवा किंबहुना अशा समुद्राचा आणि जमिनीचा भूभाग आहे त्या फार महत्वाच्या असतात.
टू रेस्ट, रिफ्यूल, रेस्ट विश्रांती घेणं, ऊर्जा घेणं. का? कारण या खाड्यांमध्ये तुम्हाला माहिती आहे त्यांना मासे खायला मिळतील, त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचं अन्न खायला मिळेल, रिफ्यूल, एनर्जी त्याला मिळणार ड्युरिंग देअर लॉंग जर्नी. आणि तुम्हाला माहिती आहे समुद्राच्या काठ्याला जे मासे असतात म्हणजे त्यांच्या निश्चितच हायली प्रोटीन रिच असतात. आणि असं पक्ष्यांना ज्यांना उडायचं आहे म्हणजे एकदा फॅट्स जर साठवले तर त्यांना हजारो किलोमीटर समुद्र उडून जायला ती एनर्जी फॅट्स, कारण त्यांचं जे फ्लेश आहे ते आपल्याला माहिती आहे मीट जे असतं ते प्रोटीन रिच असतं आणि ते फार त्यांना उपयोगी पडतं. सो ड्युरिंग लॉंग जर्नीज बिकॉज ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ फिशेस are while relay on the sheltered waters of estuaries as protecting spawn places. Estuaries are also called as नर्सरीज ऑफ द सी. समुद्राची नर्सरी म्हणजे समुद्रामध्ये राहणारे जे काही छोटे मोठे सूक्ष्म जीव आहेत त्यांच्या पोषणासाठी आपण नर्सरी म्हणतो की जिथं पोषण आहार दिला जातो. तर अशा नर्सरीज आहेत अनेक समुद्रातल्या आणि जमिनीवरच्या प्राण्यांसाठी किंवा हवेतल्या उडणाऱ्या पक्ष्यांसाठी. फार मोठी नर्सरी म्हणून या इशुरीज तिथे काम करत असतात. सो दिस आर द बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स. या इकॉनॉमिकल इम्पॉर्टन्स, त्याचा इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स काय आहे? इशुरीज हॅव कॉमन कमर्शियल व्हॅल्यू. त्यांचं कमर्शियल व्हॅल्यू पण आहे. दे फॉर्म अ व्हेरी रिसोर्स फॉर इकॉनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ टुरिझम. टुरिझमसाठी पण ह्या महत्वाच्या आहेत. इको टुरिझम केलं जातं. अँड रिक्रिएशनल ऍक्टिव्हिटीज, आनंद घेण्यासाठी ज्या गोष्टी असतात त्या इथं घडू शकतात. द प्रोटेक्टेड कोस्टल वॉटर्स ऑफ इशुरी ऑल्सो सपोर्ट important public infrastructure serving as harbors and port vital for shipping and transportation. तुम्हाला स्कुबा डायव्हिंग सारख्या गोष्टी बघा इथं तुम्हाला स्कुबा डायव्हिंग चाललेलं आहे. काही लोक फिशिंग करणं, स्वतःला वेळ देणं, मनमुराद आनंद लुटणं. तुम्ही केरळाकडे गेला तर केरळामध्ये बॅक वॉटर आलिपी सारखा जो प्रदेश आहे की ज्याला बॅक वॉटर म्हणतात, समुद्राचं जे बॅक वॉटर तिथं अडवलं गेलंय आणि तिथं मग बोटिंग असेल, राहणं असेल, काही चांगल्या बोट्स निर्माण केल्यात त्या पाण्यामध्येच तरंगत असतात आणि तिथंच राहायचं असतं तुम्ही, तिथंच मासे ताजे वगैरे वगैरे वगैरे. म्हणजे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स टुरिझमच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा खाड्यांचा फार मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात शकतो. त्याचे अदर इम्पॉर्टन्स आणि त्याचे इम्पॅक्ट काय आहेत, त्याचे फंक्शन्स काय आहेत हे आपण पुढच्या पिरियडला बघूया. हे बघा ती वनस्पती कशी आपण जे लुप्त व्हायला लागलेत समुद्रातल्या बाजूच्या त्या कशा लावायच्या बघा, त्यांची ढांप्या फांद्या बिया कशा पेरल्या की त्यांची झाडं कशी होतात. सो दीज आर द मॅलेकोर्स. आपण ही पीपीटी त्यांच्याकडनं घेतली आहे. इथं बघा तुम्हाला दिसेल हे वाळूचा प्रदेश, नदी आली आहे बघा, इथं त्याचं इशुरी बघा, म्हणजे इथं त्याचा लँड सरफेसेस वरचे गवत वेगवेगळं दिसतंय आणि समुद्र दिसतोय. दीज आर कॉल्ड एज इशुरीज. बघा इथं दिसतात. सो दीज आर द इशुरीज ऑफ सोनोरा. बघा इथं तुम्हाला वेगवेगळ्या काटेरी वनस्पती दिसतात, इथं वेगळ्या आहेत ह्या. सो दिस इज द रेफरन्स. व्हॉट आर इशुरीज कळलं का? यशस्वी? हा सर. हा सर. ऐकू येईना सर. नाही अडखळल्या कधी येते. बर हे बघ आता मी हा पिरियड थांबतो. आता दुसरा पिरियड लगेच भोसले सरांचा मीच हा हा किती वाजता? हा हा बरोबर.